Looking at Joel chapter 2. Daniel, Hosea, Joel. యోవేలు మనం రెండవ అధ్యాయం చదువుకుంటాం. So we have seen in the first chapter that there was a plague and locust as a plague that has destroyed all the fields. మనం మొదటి అధ్యాయంలో గమనించినట్లయితే తెగులు అక్కడ వారిని వచ్చి నాశనం చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. And we also see that God has called the people to repentance. It was a call for repentance. దేవుడు అక్కడ వారిని పశ్చాత్తాపానికి పిలిచినట్టుగా మనం పశ్చాత్తాపం గురించి అందులో చూసాం. So as we come to Joel chapter 2 verse 28, we see it's a promise of a blessed Holy Spirit. మనం రెండవ అధ్యాయంలో గమనించినట్లయితే దేవుడు చేసిన పరిశుద్ధ వాగ్దానం గురించి అందులో ఉంది. So if I have to entitle my sermon, it would be the promise of the Holy Spirit. ఈ రోజు నా యొక్క ప్రసంగానికి నేను శీర్షికగా ఇస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క వాగ్దానము అని ఇవ్వగలను. This is the greatest Old Testament promise, which is of the gift of the Holy Spirit. ఈ పాత నిబంధనలో దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప వాగ్దానంగా బహుమానంగా మనం దీన్ని చూస్తున్నాం. So we see at a greater degree of importance. సో దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంత గొప్పది మనం చూస్తాం. We see in the earlier scriptures the work of the Holy Spirit is differently implemented, or we can say that it has worked through differently. దేవుని వాక్యం మనం అందులో గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కార్యము అక్కడ అద్భుతంగా ఆశ్చర్య విధంగా పనిచేసినట్లు మనం చూస్తున్నాం. Prophecy of Joel contains the first utterance of this great subject as something that is coming upon the believers. విశ్వాసుల మీద దేవుని యొక్క వాగ్దానము ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏమైంది అనేది మనం ఇందులో చూస్తున్నామా. We see that this prophecy it is a very simple structure. ఈ యొక్క ప్రవచనం అనేది చాలా సులువుగా ఉంటుంది అర్థమయ్యే విధంగా. And we see that God's judgment would be upon the people. దేవుని యొక్క తీర్పు అనేది ప్రజల మీద ఉంది. We see that, and then when people cry out to God, mercy is obtained. ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రజలు దేవుని యొద్దకు వెళ్ళి దేవుని దగ్గర గోజాడతారో దేవుని అడుగుతారో దేవుని యొక్క కృపా కనికరం వారి మీదకి వచ్చింది. And here God has changed the picture in a way that it's a point of announcement of saying that there's going to be a blessing. దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఇక్కడ దేవుడు వాళ్ళని నేను దీవించబోతున్నాను అనే వాగ్దానంతో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. This blessing is not in terms of our blessing. ఈ యొక్క దీవెన అనేది మన ఉద్దేశపూర్వక మనకు అనుకున్న విధంగా దీవెన కాదు. అది in terms of our blessing is having more money, having a comfortable home, comfortable car, or comfortable studies or comfortable work. Everything is attached with comfortable or big or something huge. మన ఉద్దేశంలో దీవెనలు అంటే మంచి ఇల్లు, మంచి కారు, సుఖమైనది బంగ్లా గానీ ఏవన్ ఇటువంటి కాదు అక్కడ దేవుని యొక్క దీవెన అంటే. But we see that this promise is applied to us. There were no believers then. Only when we say believers in the New Testament, we see for the people of the remnant of the Lord who are coming back to the Lord. ఇక్కడ మనము పాత నిబంధనలో విశ్వాసి లేరు, మనం కొత్త నిబంధనలోనే విశ్వాసం అనే పదం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ పాత నిబంధనలో దేవుడు పిలువబడ్డవారు ఏర్పరచుకున్న దేవుని యొద్దకు వచ్చేవారి గురించి ఈ దీవెన మనం చూస్తున్నాం. Now the verse says that, somebody read Joel 2:28 please. ఎవరైనా యోవేలు 2:25 చదువుతారా? So we see that here God himself is saying that I will pour out my spirit. ఇక్కడ దేవుడే ఏమంటున్నాడంటే నా యొక్క ఆత్మను మీ మీద కుమ్మరించేదను అని చెప్తున్నాడు. Now if you take something like pouring out, okay, ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఆత్మ కుమ్మరించడం అనే పదం చూసుకున్నట్లయితే it's not like a drop, అదొక చుక్కలాగా కాదు, it's not sprinkling, అదేదో ఇట్లా చిలకరింపు లాగా కాదు, but it's pouring out.
అది కుమ్మరించేదిగా ఉంటుంది. That means abundance of God's Holy Spirit is going to be abundance in our lives. సో దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ సమృద్ధిగా మనకు ఉండబోతుంది అని. When will it be abundance? ఎప్పుడు మనకు ఆ సమృద్ధి ఉంటుంది? When we repent. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని ఎదుట పశ్చాత్తాప పడినప్పుడే. We see different instances when it is about the Holy Spirit. We have different imageries. We have different symbolic way when we say Holy Spirit in the scriptures. మనం దేవుని వాక్యంలో గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ అంటే చాలా సందర్భాలుగా వివిధ రకాలుగా మనం చూడవచ్చు. We see as lightning, కొన్నిసార్లు ఒక వెలుగులాగా, fire, కొన్నిసార్లు అగ్నిలాగా, water, నీళ్ళ వలె, sometimes like a air, కొన్నిసార్లు గాలి వలె కూడా మనం చూస్తాం. sometimes like dove. కొన్నిసార్లు పావురం వలె మనం చూస్తున్నాం. So the holy imagery is that these kinds of forms. పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో మనం ఈ విధమైన రూపాలు మనం చూసాం. But as we are talking about, he is the third person of the Trinity. మనము వాక్యంలో గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ అనేది త్రియేక దేవునిలో త్రిత్వంలో మూడవ వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. So he is revealed in the Old Testament and manifested in the Old Testament, likewise in the New Testament. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పాత నిబంధనలో ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు. అదే విధంగా ఈ యొక్క నూతన నిబంధనలో కూడా ప్రత్యక్షపరచుకుంటున్నాడు. What we see is that it's a promise that God has blessed us with. అది దేవుడు మనకిచ్చిన ఒక దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు. So we need to remind ourselves that God has promised us. మనల్ని మనం ప్రతిసారి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు మనకు ఒక వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. The same God who has promised all the prophets, ఎవరికైతే తన ప్రవక్తలకు ప్రమాణం చేసిన ఆ దేవుడే he is speaking to us right now. మనతో ఈ సమయంలో ఆ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. He is not saying that he will sprinkle upon us or he will put out a drop on us, but he is telling that he is pouring out the Spirit. ఇక్కడ యోవేలు దేవుని ఆత్మ ఏదో మనకు ఒక చుక్కలాగా చిలకరింపులాగా కాకుండా ఆత్మను కుమ్మరిస్తా అని ఇక్కడ మనకు వాక్యంలో చూస్తున్నాం. It's just not a blessing, but it is something which is abundance. ఇది ఒక దీవెనే కాకుండా మన జీవితంలో ఒక సమృద్ధికి సంబంధించిందిగా ఉంటుంది. And what we see is that has been came true in the book of Acts in the New Testament. మనం అది నూతన నిబంధనలో అపోస్తల కార్యంలో కూడా మనం దాన్ని చూస్తున్నాం. What happens in Acts chapter 2? అపోస్తల కార్యం 2వ అధ్యాయంలో ఏం జరుగుతుందండి? When the Holy Spirit comes upon you, you will be the witness into Jerusalem, Judea, Samaria and uttermost part of the world. ఎప్పుడైతే మనం అపోస్తల కార్యంలో చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీదకి వచ్చినప్పుడు మనం యూదా, బెత్లెహేం అన్ని ప్రాంతాల్లో మనం ఆయనకు సాక్షులుగా మనం ఉంటాము. And in the same way we see that Peter, who was very timid, very coward, when he was asked about Jesus, he lied to the slave girl. పేతురు ఎప్పుడైతే ఒక ఉద్దేశం కలిగి యేసుక్రీస్తును బొంకి నేను తెలియదు అని అన్నప్పుడు, but the same Peter we see that in the upper room 3,000 people got saved. He preached, he spoke to them and signs, wonders, miracles followed afterwards. అదే దేవుడు తెలియదని బొంకిన ఆ పేతురే ఎప్పుడైతే మేడగది మీద ఉన్నప్పుడు 3,000 మందికి పైగా ఆ సమయంలో రక్షణలోకి నడిపించబడి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఆ విధంగా దేవుడు ఆయనను వాడుకున్నాడు. The same Holy Spirit is flowing in us. అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు వరకు మనలో ఇంకా ప్రవహిస్తున్నాడు. It did not dry up in the upper room, but it is here and now, right now we can experience him, we can be with him. ఆ యొక్క మేడగది దగ్గర అక్కడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆగిపోలేదు, కానీ ఇప్పుడు వరకు మనము ఇంకా పరిశుద్ధాత్మను అనుభవించుతున్నాము. It is not a scanty measure. మనం అది కొంచెంగా దాన్ని మితమైనదిగా మనం దాన్ని కొలవలేమండి. But it is abundance. The measure is illuminating. It's heavy, it's rich, it's glorious, it's vast. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో సమృద్ధిగా గొప్పగా మనని దీవెనగా మనలో ఉంటున్నాడు. In instances of Old Testament, we see that only few were chosen. We can number them in their timing and season.
పాత నిబంధనలో చూసినట్లయితే ఏర్పరచబడిన వారు కొద్ది వారిగా అన్నట్టుగా మనం వారిని లెక్కించే వారిగా ఉన్నారు. like the favored ones. ఆ దేవుని యందు కనికరం ఉన్నవారు, ఆయన ఇష్టమైన వారు అనొచ్చు. Like Moses was absolutely, he was consecrated and he was poured out by the Lord Holy Spirit so that he would accomplish his purpose in his timing. మనం మోషేని చూసుకున్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నింపబడిన వాడు, ఏర్పరచబడిన వాడు అయ్యుండి దేవుని యొక్క చిత్తమును ప్రణాళిక నెరవేర్చుటకు ఆయన ఏర్పరచబడ్డవాడు. Then Aaron, then Joshua, then the kings, then the prophets. We see all of this where it was only individual, a favored individual were blessed. ఆ కాలంలో దేవుని దృష్టిలో మోషే గాని, తర్వాతకు వచ్చిన ప్రవక్తలు గాని, రాజులు గాని అందరూ దేవుని దృష్టిలో వారు కనికరింపబడి ఆయన దృష్టిలో ఇష్టమైన వారుగా ఏర్పరచబడ్డారు. So the prophet Joel is saying that we are looking at future, we are looking forward to the age to come of a remnant of the ones who are called out to God, where he is going to pour out on all of them. ఇక్కడ మనం దేవుని వాక్యంలో యోవేలు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతము అందరి మీద పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపు ఉంది, అందరము ఆ ఆత్మను పొందుకోగలుగుతాం, ఆ దీవెని పొందుకోగలుగుతాం అని చెప్తున్నాడు. They will enjoy the undisturbed possession in the Lord. దేవునిలో వాళ్ళు కదలింపబడని స్థానంలో దేవుని పరిశుద్ధాత్మను ఆనందించగలుగుతారు. They will be morally enriched, they will be spiritually regenerated and enriched. వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మలో రూపింపబడిన వారై నూతనంగా జీవించిన వారుగా ఉంటున్నారు. And it's a gift to the individuals. ఇది వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరికి దీవెనగా ఉంటుంది. It's a living promise for us today. అది ఇప్పటికీ మన జీవితాల్లో ఒక జీవం కలిగిన ప్రమాణముగా మన జీవితంలో ఉంటుంది పరిశుద్ధాత్మ. When Joel is saying that, the Lord himself is saying that I will pour out my spirit on all flesh. ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ నా ఆత్మను అందరి మీద కుమ్మరించెదను అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. We see that it was, as we see in the Old Testament, that it was only confined. Here we see in the New Testament, which is contrast, which is like everybody who calls on the name of the Lord and who is repentant heart, who is completely obeying the word of the Lord. మనం పాత నిబంధనలో గమనించినట్లయితే కొంతమందిని ఎన్నుకోబడిన వారికి కొంతమంది మీద, బట్ ఇది కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి ఏమంటున్నట్టు దేవుడు ఎవరైతే ఆయన నామమందు ప్రార్థించి దేవుని ఎదుట పశ్చాత్తాపడతారో వారందరి మీదకి నా ఆత్మ నేను కుమ్మరించేదని అంటున్నాడు. We all know that Jesus came into this world and he was crucified and ascended and glorified to the Father's Son. మనకందరికి తెలుసు యేసుక్రీస్తు శరీరధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చి మరణించి ఆ దేవుని కృప ద్వారా ఆయన ఆ చేయి దేవుని యొక్క హస్తం ఆయన మీద ఉండి మళ్ళా చనిపోయి తిరిగి లేచాడు. And when he has died on the cross, there is no difference. We are all equal in the sight of God. దేవుడు శిలువలో మరణించినప్పుడు అందులో వ్యత్యాసం లేదండి, దేవుని దృష్టిలో అందరము సమానంగా ఉన్నాము. Here the verse declares that everyone, that means young and old, ఇక్కడ దేవుని వాక్యం ఏం సెలవుస్తుందంటే యవ్వనులైనా ముసలివారైనా, men and women, పురుషులైనా స్త్రీలైనా, all nations, all people, సమస్త దేశము సమస్త జనులు, the promise is unto you and to your children. దేవుని వాగ్దానము నీకు మన పిల్లలందరికీ ఉంది. And to all that are far off. Acts 2:39. అపోస్తల కార్యము 2:33 లో మనం గమనించినట్లయితే, we will not go there. We see that it is for everybody. There is no differentiation, there is no discrimination, there is no high or low, but it is for everyone. It's a promise that has been poured out on all the believers. ఇక్కడ దేవుని వాగ్దానములో పరిశుద్ధాత్మ అనేది వ్యక్తిగతంగా కొంతమందికి కాదు కానీ దేవుడు అందరికి సమస్త జనములకు సమస్త దేశంలో ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు నామమును ఒప్పుకొని దేవుని అంగీకరిస్తారో వాళ్ళందరికీ ఆత్మను మనం కుమ్మరిస్తా అంటున్నాడు. So the verse, when we look at the verse, I will pour out, ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క వచనం గమనించినట్లయితే నా ఆత్మ నేను కుమ్మరించెదను. God did not say I might pour out. ఇక్కడ దేవుడు నేను కుమ్మరిస్తానేమో అని అనట్లేదు. I might think, or I am thinking of pouring out. నేను ఆలోచిస్తా మీ మీద కుమ్మరించాలని అనట్లేదు. But the word used here is I will pour out my spirit. ఇక్కడ దేవుని వాక్యం ఏమంటుందంటే నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను అని చూస్తున్నాం. And nobody can stop it. దాన్ని ఎవరు ఆపలేరండి. And it's just not like a drop, just not like sprinkling, but it is abundance pouring out. అది ఒక చినుకు, ఒక
చిలకరింపులాగా కాకుండా నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. It's an overflowing experience. It's an indulging experience. It's a flood from heaven. అది పరలోకము నుండి మనకు అది ఒక గొప్ప ఉజ్జీవంగా గొప్పని వరద వలె అది మనలోకి వస్తుంది. It is not limited. అది కేవలం కొంచెం మాత్రమే కాదండి. It is not limited as in the Old Testament only in the tabernacles or in the temple where God's presence is revealed and manifested. పాత నిబంధనలు చూసినైతే ప్రత్యక్ష గుడారంలో దేవుని మందిరంలోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు. It's just not Israel, it's just not Jewish people, it's just not the chosen ones that the Lord has elected in the Old Testament. పాత నిబంధనలో ఉన్నలాగా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి యూదులకి ఎన్నుకోబడిన వారికి మాత్రమే కాకుండా, and we see many instances in the Old Testament that says that the Spirit of the Lord came upon craftsmen. దేవుని మన పాత నిబంధనలు చూస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీదకి ఆవరించినట్టుగా అక్కడ చూస్తున్నాం. Let's look at Exodus 31:3. నిర్గమకాండము 31:3. Somebody can turn Judges 3:10. ఎవరైనా 31:3 ఒకటి నిర్గమకాండం. Judges 3:10. న్యాయాధిపతులు 3:11. నేను 31:3. విచిత్రమైన పనులను కల్పించుటకును, బంగారుతోను వెండితోను ఇత్తడితోను పనిచేయుటకు, పొదుగుటకై రత్నములను సానబెట్టుకును, కర్రను కోసి చెక్కుటకును, సమస్త విధములైన పనులను చేయుటకును, జ్ఞాన విద్య వివేకమును సమస్తమైన పనులు నేర్పు వానికి కలుగునట్లు వానిని దేవుని ఆత్మ పూర్ణునిగా చేసి ఉన్నాను. We see that the Holy Spirit God came upon Bezalel, who was a craftsman, which was very intricately doing things with his hands. ఇక్కడ పాత నిబంధనలు మనం గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు వస్తువులు చేసేవారు కానీ విచిత్రమైన పనులు చేసేవారి దగ్గర దేవుడు అక్కడ వారికి ఆత్మనిచ్చున్నాడని చూస్తున్నాం. Judges 3:10 please. న్యాయాధిపతులు 3:10 చదువుదాము. We see that he being a judge, the Lord's Spirit was upon this judge for a particular time, for a particular season, for a particular task. ఇక్కడ మన దేవుని యొక్క ఆత్మ ఒక ప్రత్యేకమైన సమయంలో ప్రత్యేకమైన కాలంలో ఆ న్యాయాధిపతుల పైన ఉందన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. We see as a priestly anointing also. We see as a prophets were anointed. We see kingly anointing. ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ న్యాయాధిపతులకి రాజులకి అది ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. And when the Saul has sinned, we see that the same Saul did not work in the way that God has anointed him, because God has already chosen David later on. మనకు సౌలు విషయంలో దేవుడు ఆయనకు ఆత్మ అప్పగించినప్పటికీ ఆయన దేవుని ఇష్టానుసారంగా జీవించినప్పుడు మళ్ళా దేవుడు దావీదుని ఎన్నుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. And also we see that Messiah, the promised Messiah, Isaiah 11:1 please. యెషయా 11:1 దయచేసి చదువుదామా. యెషయా యొద్ద నుండి చిగురు పుట్టును, వాని వేరుల నుండి అంకురం ఎదిగి ఫలించును. యెహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ, ఆలోచన బలములకు ఆధారమగు ఆత్మ, తెలివిని యెహోవా ఎడల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ అతని మీద నిలుచును. We see that it's the instances where we see that has been as a promised Messiah for us. అక్కడ మనకు ప్రవచనం ఇచ్చిన మనకు వాగ్దానం చేసిన మెస్సయ్యగా ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క వచనాల్లో చూస్తున్నాం. Joel foresaw the day when the Spirit would rest upon all the flesh. యోవేలు ఏమంటాడంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ అందరి మీద కుమ్మరిస్తున్నాను అని సెలవిస్తున్నాడు. So the power of the Holy Spirit will be upon your sons and your daughters shall prophesy. అక్కడ నీ యొక్క కుమారులు కుమార్తెలు ప్రవచించెదరని మనం చూస్తున్నాం. It goes to the extent saying that my spirit will be upon all flesh. The divine spirit, it would be poured upon. There is no distinction between male or female or the country they are origin from. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా
అందరి మీద పిల్లలు పెద్దలు మొదలుకొని ముసలి వారి మీద అందరి మీద పక్షపాతం లేకుండా కుమ్మరించదనని సెలవిస్తుంది. It is just not confined to Jewish people or Israel, but it is for everyone. అది కేవలం ఇశ్రాయేలుకు యూదులకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా అందరికీ అన్ని దేశాలు అన్ని జనుల మీదకి అది కుమ్మరిస్తుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. The poor, the slave, the learned, the unlearned, all everyone will receive this gift. అది బీదల మీద అన్యజనుల మీద అందరి మీద అందరి మీద ఈ ఆత్మను కుమ్మరించదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. It would not be poured out as a drop by drop, but abundantly God will shower his spirit so that we all will be living for his glory. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అనేది కేవలం ఒక చుక్కలాగా చిలకరింపులాగా కాకుండా అందరి మీద కుమ్మరిస్తా సమృద్ధిగా కుమ్మరిస్తా దాన్ని బట్టి ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను బట్టి మనం ఆయనకు మహిమకరంగా జీవించాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. It is not limited to time. అది ఒక సమయం వరకే పరిమితమైంది కాదు. It has no boundaries for God's mercy and God's spirit to dwell upon us, to be with us. ఆత్మ మనలో నివసించడానికి పరిమితులు లేవు అండి. Only thing that can make us away from God, stay away from the Holy Spirit, is our sin itself. మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి దూరంగా మనల్ని ఉంచేది ఒకటి మన జీవితంలో, అది పాపము. When the Holy Spirit comes upon us, he comes with power and authority over our lives. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోకి మన మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క గొప్ప కార్యములు మనం చూడగలుగుతాం. We see in the New Testament the 12 or the 72 whoever believed in Christ after his ascension, they did signs, wonders, miracles, just followed because they had this passion towards the Great Commission. యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానం చూసిన తర్వాతకి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ గొప్ప కార్యాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా గొప్ప కార్యములు చేసి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నింపబడిన వారే దేవుని రాజ్యంలో వారు పాలువారుగా ఉన్నారు. The Spirit gives gifts. What gifts? Not according to what we think. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు వరములను ఇస్తాడండి. అంటే మనం అనుకున్న వరాలు కాదు అవి. It's boldness to stand on his word. It's boldness to talk about Christ. దేవుని క్రీస్తుని గురించి మనము భయపడకుండా ప్రకటించే వారిగా ఉండే విధంగా ధైర్యం. It's faith in God's word and his presence. మనం దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన సన్నిధిని అనుభవించే వారు ఉండే విధంగా. And experience the healing, emotional, physical and spiritual healing that we need. మానసికంగా శరీరంగా దేవుని యొక్క స్వస్థతను మనం అనుభవించే వారిగా ఉంటాము. And grace to come across or overcome the uncertainties of our lives. దేవుని యొక్క కృపను బట్టి అది మనందరి మీదకి వచ్చేదిగా పరిశుద్ధాత్మ కార్యం చేసేదిగా ఉంటుంది. We see that ordinary people become extraordinary because of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను బట్టి సాధారణ మానవులు గొప్ప కార్యాలు చేసేవారుగా మనం చూస్తున్నాం. Peter couldn't speak a word before Christ's ascension or before the Holy Spirit being on him. పరిశుద్ధాత్మ లేనప్పుడు పేతురు తను ఏది సరిగా మాట్లాడలేని వాడిగా ఉన్నాడు. But we see that he did. I mean, all the disciples did great things for God. మనం చూసినట్లయితే పేతురే కాకుండా అందరూ శిష్యులు గొప్ప కార్యాలు దేవునిలో చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. So Holy Spirit empowers us. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని బలపరిచి ప్రోత్సహిస్తాడండి. It's not to fight against some kind of an enemy that is there before us, or we will have a supernatural drive. అదేదో మన ముందు సాధారణమైనదిగా మనిషిలాగా కాదు, కానీ దేవుడు సర్వసాధారణంగా మన జీవితంలో గొప్పగా పనిచేసేవాడుగా ఉంటాడు. It empowers us for the body of Christ to be a witness, to be a channel of blessing, to be a channel of revival. మనం అనేకులకు ఒక దీవెనగా ఆశీర్వాదకరంగా సాక్షులుగా ఉండే విధంగా మనల్ని తయారు చేస్తుంది. It is not for some kind of an entertainment, but it is a sign of empowerment upon our lives. మన జీవితంలో ఏదో ఆనందాన్ని ఇచ్చేది కాకుండా మన జీవితంలో మనల్ని అది ఉత్తేజపరిచేదిగా ఉంటుంది. The end times. These are the end times. ఇవి మనకు మన ముగింపు కాలంలో ఉన్నామండి, చివరి కాలంలో ఉన్నాం. God is raising up men and women who will stand boldly for his word. దేవుడు ఎటువంటి వారిని లేపుతున్నాడంటే ఆయన కోసము భయపడిన వారి ప్రత్యేకంగా నిలబడే వారికి దేవుడు లేపుతున్నాడు. Declaring his word, declaring about him, declaring about Christ, declaring about his coming. దేవుని యొక్క రాకడని గురించి ప్రకటించే వారి కోసం ప్రకటించి సువార్త చెప్పే వారిని దేవుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు. The Spirit is calling generations. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ తరతరముల వారికి ఆయన పిలుస్తున్నాడు. He is calling the young, he is calling the old. ఆయన యవనస్తులను ముసలి వారిని పిలుస్తున్నాడు. There's nothing that will differentiate us
when it comes to the work of God. We are all equal before God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పని విషయంలో మనం ఎవరికి వ్యత్యాసం లేదు, అందరూ సమానంగా దేవుడు పిలుస్తున్నాడు. We see that here Joel is saying that we will dream again. మనం మళ్ళా కలలు కందుము అని ఇక్కడ యోవేల్లో మనం చూస్తున్నాం. We will see visions again. మళ్ళా మనం దర్శనాలు చూస్తామని ఇక్కడ సెలవిస్తున్నాడు. We will prophesy again. మళ్ళా మనం ప్రవచిస్తామని చెప్తున్నాడు. Revival starts when our heart is set on God, when the Holy Spirit is within us. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉన్నప్పుడు మన హృదయము మనలో ఉత్తేజపరిచి గొప్ప కార్యాలు చేసేదిగా ఉంటుంది. The Spirit of God breaks all barriers. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉన్న ప్రతి అడ్డంకును తొలగిస్తాడు. The Spirit of God comes upon the one who is hungry for Him. ఎవరైతే ఆయన కోసం ఆకలి కలిగి ఉన్నారో వారి మీదకి దేవుని ఆత్మ వస్తుంది. It's not like something like like these days we pray, Lord touch me, Lord heal me, Lord now, Lord yes, Lord now, Lord. ఇది ఈ విధంగా మనం ప్రస్తుత కాలంలో ప్రార్థిస్తున్నాం, ప్రభువా ఇప్పుడే నన్ను ముట్టండి, స్వస్థపరచండి ఈ క్షణమే అన్నట్టుగా కాదు. It's not like kabaddi now Lord, or like coco when we say like touch Lord, something like that. ఏదో కబడ్డీ ఖోఖో ఆడుతున్నట్టు ఇప్పుడే ముట్టండి ఈ క్షణమే అలా కాదు. But what we see in the New Testament is that He is our Paracletos. That means He is by our side. అంటే నూతన నిబంధన మనం చూసినట్టు దేవుడు ఏమంటే మన పక్షమున ఉన్నాడు అని మనం తెలుసుకుంటాం. The Holy Spirit God fills our emptiness, the spiritual emptiness that is there. He fills it with His power, with His presence. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వాక్యం ఏం తెలుసు, మనలో ఉన్న ఆ యొక్క ఒంటరితనాన్ని దాన్ని దేవుడు ఫుల్ఫిల్ చేసి మనలో సమృద్ధిగా ఉంటున్నాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. When we are hungry for Him, when we surrender ourselves to Him, He will fill us to the full. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని కోసం ఆకలి కలిగి మనం ఉంటామో అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిపూర్ణుడిగా మనలో ఉంటాడు. The same Spirit who was with Jesus while His ascension, and then when He said that I will give you a comforter with you and He will be with you in doing all the things. యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు వాక్యం సెలవిచ్చినట్టుగా పరిశుద్ధాత్మ సంచక కరువును మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను, అతను మీతో ఉంటాడు అని దేవుని వాగ్దానం మనం చూస్తున్నాం. The same power is promised to all the believers. Condition is that we should be hunger and thirst for Him alone. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ రోజు మనందరికీ అనుగ్రహింపబడుతున్నాడు ఎప్పుడంటే మనం దేవుని మీద ఒక ఆశ కలిగి ఆకలి కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. The only requirement is that we don't have to be most talented, we don't have to be most educated, we don't have to be anything of that sort, fairy thing, but we have to be available, complete availability. మనం పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాల్సిన అర్హత గొప్ప టాలెంట్స్ మనకి ఏం లేదండి, కానీ మనం దేవుని కోసం సానుకూలంగా దేవుని పని చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. How will you fill a glass if it is already empty? మీరు ఒక గ్లాస్ లో అది ఖాళీ ఉంది అనుకోండి, ఏమనిపిస్తుందండి? Can you fill the glass which is filled already? ఒకవేళ నింపి ఉన్న గ్లాస్ లో మీరు మళ్ళీ ఏమైనా నింపగలుగుతారా? You have to throw it out first. Whatever is there in the glass, you have to throw it out. ఆ గ్లాస్ లో ఏదైతుందో దాన్ని ఫస్ట్ మనం తీసేసి మళ్ళా నింపాల్సి వస్తుంది. Only then God will fill us. We need to empty ourselves so that God will pour out His Spirit on us. అదే విధంగా మనము కూడా దేవుని ఆత్మతో నింపబడాలంటే ఫస్ట్ మనల్ని మనం రిక్తులుగా చేసుకోవాలి. We need to empty ourselves from our pride, from our arrogance, from our the things that we think that we are boastful of. మన జీవితంలో మనకున్న దాన్ని బట్టి మనం గర్వపడే ప్రతిదీ దేవుని మనలో అవి తొలగించుకొని దేవుని మనని ఆహ్వానం చేయాలి. And when we are empty, only then God will fill us. ఎప్పుడైతే మనం ఖాళీగా రిక్తులుగా ఉంటామో అప్పుడే దేవుని ఆత్మ మనలో నింపబడుతుంది. So here the Lord is telling that I am going to fill you. Your sons and daughters will prophesy. ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటుంటే నా ఆత్మను నేను కుమ్మరించెదను, నీ కుమారులు కుమార్తెలు ప్రవచనములు చెప్తురని మనం చూస్తున్నాం. And when we see in the book of Acts, మన అపోస్తల కార్యంలో చూసినట్లయితే the explosion, unstoppable miracles, power, and we see that conquering they have done. అక్కడ అద్భుతమైన ఊహించని గొప్ప కార్యములు అక్కడ అపోస్తల కార్యంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి ద్వారా చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. The Spirit turned coward people into conquerors. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంచక కరువుగా వారిని జయించే వారిగా చేసి ఉంది. He turned ordinary people into extraordinary witnesses. సాధారణ మానవుని గొప్ప మానవులుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడ చేసి ఉన్నాడు. We see that when signs, miracles followed, they were all amazed. ఎప్పుడైతే అద్భుతాలు సూచనలు జరిగాయో వారు గొప్పగా ఆశ్చర్యపోయారు. And we see that not 1,000, 2,000 but 3,000 souls were saved.
అక్కడ మనము 100,000 కాదు కానీ 3,000 మంది అక్కడ రక్షింపబడ్డవారుగా మనం చూస్తున్నాం. So we need to make this God very, very relatable in our lives. సో ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మన జీవితంలో మనం సానుకూలంగా చేసుకోవాలి. He is going to pour upon us. He is going to be with us, not just in flesh, but through all the people He is going to show Himself. ఆయన మనం ఎప్పుడైతే ఆయనను ఆహ్వానిస్తామో అందరికీ ఆయన యొక్క ఆత్మను కుమరిస్తా అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. When sin increases in the world, ఎప్పుడైతే లోకంలో పాపము విస్తరించిందో God's grace is flowing as well. ఆయన కృప కూడా ఆ విధంగా విస్తరిస్తుంది. But there is a point. కానీ ఇక్కడ ఒక అంశం ఉందండి. We need to ask God forgiveness. మనము దేవుని ఎదుట క్షమాపణ అడగాలి. When the enemy attacks us, ఎప్పుడైతే దుష్టుడు మనల్ని దాడి చేస్తాడో we need to ask God to help us. దేవుని మనం సహాయం అడగాల. We need to ask the Holy Spirit to empower us. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని బలపరిచి మనల్ని సిద్ధపరచాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. When fear rises in our hearts, when anxiety rises in our hearts, ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో చింత భయము వస్తుందో we need to replace it with the word of God, with the faith in God, with His presence in our lives. మన జీవితంలో ఆయన సన్నిధిలో మనం వీటన్నిటిని ఎదుర్కొని జయించేవారుగా దేవుని సహాయం మనం అడగాలి. There is a fresh outpouring on the Holy Spirit on the believers. విశ్వాసులే అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆత్మను కుమరిస్తా అని అంటున్నాడు. As Joel is saying that God is pouring out on people who are hungry, who are empty. ఇక్కడ యోబులో మనం చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎవరైతే రిక్తులుగా ఖాళీగా ఉండి ఆశ కలిగి ఆకలితో ఉన్నారో వారి మీద కుమరిస్తాను అని అంటున్నాడు. Our physical body works in this way, as when we are hungry, when we eat food, we are full. మనం శారీరకంగా ఆకలి బాగైంది అనుకోండి, మన తింటేనే మనకు సంతృప్తి అనిపిస్తుంది. But contrary, our soul, our spirit is such a way, the more we eat of His word, the more we fill our minds with His word, and when His presence, the more we want of it. అని ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఎక్కువ మన వాక్యంను ధ్యానిస్తూ దేవుని ఆత్మను పొందుకుంటామో ఇంకా కావాలి అనేది మనము గ్రహిస్తుంటాము. So the physical food is that you eat and it is satisfied. మన శారీరకంగా ఆకలి ఉన్నప్పుడు తింటే మనకు సరిపోతుంది, చాలు అనిపిస్తుంది. The spiritual food is so that when you eat it, you want more of it. You are hungry for more of it. You want more of it, more of His presence, more of His word in our lives. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనం ఎప్పుడైతే అనుభవిస్తామో దాన్ని పొందుకుంటామో ఇంకా కావాలి, నాకు జీవితంలో దేవుని వాక్యం ఇంకా కావాలి, ఆయన ఆత్మ ఇంకా కావాలని మనం ఆశపడతాం. And it is just not finished, but the Lord is still working upon us. అంటే దేవుని ఆత్మ పనిచేయడం ఆగిపోలేదు, ఇప్పటికీ మన జీవితంలో ఆయన పనిచేసేవాడుగా ఉంటున్నాడు. Let's turn to John chapter 14 verses 16 and 17. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం మనం దయచేసి చూద్దాం. 15-16. మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలను గైకొందురు, నేను తండ్రిని వేడుకొందును, మీ వద్ద ఎల్లప్పుడూ నుండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్యస్వరూపియగు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును. Here we see that in John and writing, he is using a word as parakletos. That is found, it's a central concept of the Christian theology. ఇక్కడ మనము యోహాను సువార్తలో యోహాను అక్కడ ఒక పదాన్ని ఉపయోగించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. The word parakletos, Holy Spirit, that means that he is an advocate. అంటే ఆదరణకర్త అని మనం ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మను సంబోధించినట్టుగా చూస్తున్నాం. అంటే మనల్ని ఆయన నడిపించేవాడు, మనకు నేర్పించేవాడు. We see that it's a word that is used for comforting people. అది మనుషులని ఓదార్చేదిగా మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. We see that he is a counselor. He is the one who helps us. ఆయన ఆదరణకర్త, మనకు సహాయం చేసేవాడిగా మనం చూస్తున్నాం. It is used in the scriptures that the Holy Spirit in several passages. ఇక్కడ మనము చాలా లేఖనాల్లో ఈ యొక్క మాటను మనం ఈ యొక్క పదం మనం చూస్తున్నాం. So Holy Spirit is not it. It's not it.
పరిశుద్ధాత్మ అనేది ఒక వస్తువు కాదండి. It's not a force. అది ఒక బలమైనది కాదు, అంటే శక్తి కాదు. It's not a feeling. అదేదో మనము అనుభవించేది, ఫీల్ అయ్యేది కాదండి. But he is a person. ఆయన ఒక వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాము. He is the third person of the Trinity. ఆయన త్రిత్వములో త్రియేక దేవుడిలో మూడవ వాడిగా మనం ఉంటున్నాడు, చూస్తున్నాం. Jesus just did not send us power without his presence. ఆయన ఆత్మను మనకు పంపించినాడు దేవుడు. He has sent us his own spirit to live within us. ఆయనకున్న ఏక ఆత్మ, ఆయనలో ఉన్న ఆత్మనే మనం నివసించలాగా మనలోకి పంపినాడు. To live within us, to walk with us, to walk through us. మనలో నివసించి మన ద్వారా మనతో జీవించే విధంగా ఆయన ఆత్మను మనకు అనుగ్రహించున్నాడు. He is a person. ఆయన ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. He is just not some kind of an air or water or fire or some kind of a thing. ఆయన ఏదో ఒక వస్తువు, నీరు, అటువంటిది మేఘం లాగా కాదండి. You cannot separate the person from power. మనము ఆ శక్తి నుంచి వ్యక్తిని మనము వేరు చేయలేమండి. Power flows through that person. ఆ యొక్క వ్యక్తి నుంచి ఆ యొక్క శక్తి అనేది ప్రవహిస్తుంది. We see that he is a person. మనము ఆయన ఒక వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాము. And we see many instances ఇక్కడ మనం చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తున్నాము that when the Lord anoints somebody for some typical purpose, ఎప్పుడైతే దేవుడు ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఆయన వారిని అభిషేకించినప్పుడు, but when they drift away, ఎప్పుడైతే వారు దేవుని విరుద్ధంగా దారి తప్పినప్పుడు, the Holy Spirit is taken away అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ తీసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. because they have sinned against God. ఎందుకంటే వారు దేవునికి విరుద్ధంగా పాపం చేశారు కాబట్టి. And the scripture says you cannot blaspheme the Holy Spirit. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, పరిశుద్ధాత్మను మనము నిందించలేమండి. That is a very, very, very grave sin that we can commit. మనం చేసే గొప్ప పాపం అంటే అదే పరిశుద్ధాత్మను దూషించడం. So we need to be very, very, very careful for the gift that God has promised to us. మనం దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి మనం ఆ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. We need to understand from the scriptures. మనం దేవుని వాక్యం నుంచి మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి. It is a light to us. It is an enlightenment to our mind, to our spirituality. మన ఆత్మీయ జీవితంలో మన ఆత్మకు మనది ఉద్దేశం మనల్ని కనువిందు చేసేదిగా ఉంటుంది. It is a gift that will purify our hearts and soul and mind through the word. దేవుని వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన హృదయాలని, మన జీవితాల్ని శుద్ధి చేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు. It's a power of purifying us. అది మనల్ని పరిశుద్ధపరిచే గొప్ప శక్తిగా ఉంటుంది. It cleanses us అది మనల్ని శుభ్రం చేస్తుంది from all the impurities. మనలో ఉన్న ప్రతి శరీర క్రియలను బట్టి మనల్ని శుభ్రం చేస్తుంది. That's why David could say, purify my heart so that you will not take away the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. అందుకే దావీదు కీర్తనకారుడు అంటాడు, నీ ఆత్మను నా నుంచి తొలగించకండి, నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను మరలా నాలో ఆనందమును పుట్టించమని అక్కడ దావీదు ప్రార్థన చేస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. Whatever the Lord doesn't like in us, whatever impurities, whatever sinfulness, whatever pride, whatever ego, whatever selfishness, all those things God will take away and remove it and purify us. మన జీవితంలో ఉన్న ఆయనకి ఇష్టం లేని ప్రతి శరీర క్రియ, గర్వము, ప్రతిదీ కూడా ఆయనకి ఇష్టం లేని దేవుడు తొలగించేవాడిగా ఉంటున్నాడు. It's like an energy to us. అదొక గొప్ప శక్తిగా ఉంటుంది. It is something that will enable us that we are unable to do it in our common sense or in our commonness. మనం సాధారణంగా మనం చేయలేని దాన్ని మన జీవితంలో చేసేదిగా మనం చూస్తున్నాం. It gives us speech and boldness when we have to talk about Jesus. మనం ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు గురించి మాట్లాడడానికి ధైర్యంగా మాట్లాడే శక్తిని మనకి ఇస్తుంది. It gives us power and the strength when we are fighting against flesh and blood in our intercession or prayers. మన ప్రార్థన విజ్ఞాపనలో మన శరీరంతో పోరాడి మనకు అది సహాయం చేసేదిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటున్నాడు. And it can go on to even illustrations of miracles that the early disciples have done. అక్కడ మనము ఆయన శిష్యులు చేసిన గొప్ప కార్యాలు చేసినట్లయితే అదే కార్యము మనలో కూడా దేవుడు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. So the first thing is that Holy Spirit is a person. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక వ్యక్తి అండి. So when he is a person, he is real.
ఆయన ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నాడంటే అది ఖచ్చితమైన వాస్తవమై ఉంటుంది. He is relational ఆయన సంబంధం కలిగిన వాడిగా ఉంటున్నాడు. and he is a resident in a believer. ఆయన ఒక విశ్వాసిలో నివసించేవాడిగా ఉంటున్నాడు. He speaks, ఆయన మాట్లాడతాడు. Acts 13:2. అపోస్తలుల కార్యం 13:2లో మనం చూస్తాం. He teaches, John 14:26. యోహాను సువార్త 14:20లో ఆయన మనకు బోధించేవాడిగా ఉంటున్నాడు. Holy Spirit, he shall teach you all things. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ప్రతిదీ బోధించేవాడిగా ఉంటున్నాడు. He guides us, Romans 8:14. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:14 ఆయన మనల్ని మార్గం చూపించేవాడిగా ఉన్నాడు. As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపింపబడతారో వారు దేవుని కుమారులు పడతారు. As the Holy Spirit is a person, he also feels. Ephesians 4:30. Grieve not the Holy Spirit of God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వ్యక్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన బాధపడి దాన్ని బాధను దుఃఖమును అనుభవించేవాడిగా ఉంటున్నాడు. Holy Spirit is a divine companion, not a far away distant where he is, but he is with us by our side. ఆయన ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న వ్యక్తి కాదు కానీ మనతో ఉండి మనల్ని నడిపించే ఒక శక్తిగా మన మధ్యలో ఉంటున్నాడు. He is a divine companion. ఆయన ఒక దైవికమైన శక్తిగా ఉంటున్నాడు. He whispers. ఆయన మనతో ముచ్చట్లాడతాడండి. He convicts us. ఆయన మనల్ని ఒప్పింపజేస్తాడు. He comforts us. ఆయన మనల్ని ఓదారుస్తాడు. He corrects us. ఆయన మనల్ని సరిచేస్తాడు. He communes with us. ఆయన మనతో మాట్లాడతాడు. He is not something like a shock that we get into an electricity. ఆయన ఏంటంటే ఏదో మనం ప్లగ్గులు ఏలిపెట్టి వచ్చిన కరెంట్ షాక్ లాగా కాదు. It's not like some churches really, clap hands and jump and, yes, all of that is there. We are not judging anybody. All of that is there. But it's just not that. అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కొంతమంది చేసినట్టుగా గట్టిగా అరవడం చప్పట్లు కొట్టడం అది కాదు. అలా కాకుండా ఆయన మనలో కార్యం చేసే దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. We need to have this fellowship with the Holy Spirit. As John says, he is Paracletos. He is the one who is by our side. యోహాను సువార్తలో బోధిస్తున్నట్టుగా ఆయన ఆదరణకర్త అయి ఉన్నాడు కాబట్టి మనము ఆయనలో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. And he is an outflow, or he is an overflowing experience of what is dwelling within us. మనలో ఏదైతే ప్రవహిస్తుందో అందులో మన ద్వారా మనలో నివసించే మనతో ఉండే దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. He is the same spirit that has raised Jesus Christ. Romans 8:11. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:11 చూసినట్లయితే పరిశుద్ధ యేసుక్రీస్తుని ఏదైతే బలపరిచి చేసిందో అదే ఆత్మగా మనలో ఉంటుంది. And the day of the Pentecost, he came not quietly, but like a wild wind and fire. అక్కడ మనం పెంతెకోస్తు దినంలో చూసినట్లయితే ఆయన గొప్ప మేఘారూఢిగా పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Acts 2, chapter 2, verses 2 and 4. అపోస్తలుల కార్యము 2వ అధ్యాయం 2-4 మనం గమనించినట్లయితే we see that it's a power and grace to witness. అది గొప్ప శక్తి మనల్ని ఒప్పించే శక్తిగా అది ఉంటుంది. And power to live a holy life. Power to live a life that is overcoming the circumstances that we don't know what is ahead of us. మన ముందు ఉన్న పరిస్థితులు మనకు తెలియని పరిస్థితిలో కూడా మనకు సహాయం చేసి మనల్ని నడిపించే శక్తిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటున్నాడు. In the world full of sin that we are living in, మనం నివసిస్తున్న ఈ లోకములో ఘోరమైన పాపములో ఉన్నామండి. the things that we see, the things that are happening around, everything is sinful. మనం చూస్తున్నవి కానీ జరుగుతున్న పనులు ప్రతిదీ పాపంలోనే ఉన్నాయి. So his indwelling in us will show an outcome that he is with us, and we will able to live a life which is holy and acceptable to God. మనము ఈ లోకంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనం ఆయనకు ఇష్టమైన జీవితం జీవించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. It's not humanly possible to pray every day. మానవులుగా మనకు కొన్నిసార్లు ప్రతిరోజు ప్రార్థించడం కష్టమైతుందండి. Every day studying the scriptures, meditating upon the scriptures is humanly impossible. ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయడము వాక్యం చదవడము మనుషులుగా అన్ని విధాలుగా మనకు సాధ్యం కాదు. It's not every day possible to share the gospel every single day to the people that we are praying or meeting. ప్రతిరోజు మనం కలుస్తున్న వారికి కనబడుతున్న వారికి సువార్త చెప్పడం కూడా కష్టమే. We need this Paracletos who is with us, who is by our side. We need that divine empowerment. It's not about human energy, it's not about human passion, but we need the help of the Holy Spirit to do God's work
in God's timing and God's season. మనం దేవుని పని దేవుని సమయంలో దేవుని చిత్తానుసారంగా చేయాలంటే పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణకర్త సంచక కరువు మనకు ఉంటేనే మనం అవి చేయగలుగుతాం. It is just not an outwardly thing, but it is something that He is with us and He enables us. It's a divine empowerment that He is with us and He carries us forward so that His purpose and His will be done. మనం ఆయన చిత్తము ఆయన ఉద్దేశము నెరవేరాలంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉండి మనల్ని నడిపించి అది జరిగించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. The purpose of the Holy Spirit is just not for show off or some kind of a power. It's not for display. It's not for entertainment, but it is for divine demonstration. మనకు పరిశుద్ధాత్మ అనే శక్తి ఏదో మనం వేరే వాళ్ళకి చూపించుకోవడానికి అది ఆనందంగా చూపించడానికి కాదు, కానీ దైవికమైన శక్తిగా అది ఉంటుంది. It's a power to witness. Acts 1:8. అపోస్తలుల కార్యం 1:8 చూస్తుంటే అది మనము సాక్షులుగా నిలబెట్టేదిగా ఉంటుంది. It's not just to shout in the church or clap hands loudly or jump and worship loudly, but it is to shine in the world where they do not know Christ. మనము పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏదో సంఘంలో చర్చ్లో చప్పట్లు గట్టిగా అరవడం కాదు, కానీ ఈ లోకములో చీకట్లో మనం ఒక వెలుగుగా వెలిగించేదిగా ఉంటుంది. Because at your workplace, in the world outside, no one will know who Christ is, but they will know who you are, how you respond, how your behavior is, and how your talk is, how your walk is, how everything your life is displayed. మనం పని చేసిన ప్రాంతంలో కానీ మన చుట్టూ ఉన్న వారిలో మనం నడిచే విధానం, మన ప్రవర్తన, మన నడవడికని బట్టి మనం ఏమైనామో అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడ వారికి ప్రత్యక్షపరచబడతాడు మన జీవితాన్ని బట్టి. So the purpose of the Holy Spirit is that we are being into this transformed person. Galatians 5:22-23. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5:20-22 చూసినట్లయితే మనము నూతనంగా మార్పు పొందే వారిగా ఉంటున్నాము అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. The fruit of the Spirit reveals us. పరిశుద్ధాత్మ ఆత్మ ఫలాలు ఇక్కడ మనకు తెలియబరుస్తున్నాయండి. The inner work that He does in our lives. మన లోపల ఆత్మ అంతరంగంలో పని చేస్తున్నప్పుడు Peace, patience, kindness, goodness, self-control, perseverance. నీతి, శాంతి, సమాధానం ఇవన్నీ ఆత్మ ఫలాలు మనం చూడగలుగుతున్నాం. If our kids do something, or if somebody in our family does something against our wishes, or if they disobey, ఒకవేళ మన కుటుంబంలో ఎవరైనా మనకు నచ్చినది కాకుండా నచ్చని చేసినట్టు అనుకోండి, anger, frustration, all of these emotions just blurt out. కోపము, ద్వేషము ఇవన్నీ మనలో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి. Why? Because we are so humanly wired. ఎందుకంటే మనం మానవులుగా చాలా దయనీయమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాం. Yes, sometimes the other person or the children, they will test us to the core. They will be on our nerves. కొన్నిసార్లు పిల్లలు వేరే వారు మనల్ని చాలా పరీక్షిస్తారు, ఓపిక మనలో పరీక్షిస్తారు. But the Lord transforms us. He transforms us. It's just not the gifts. It's the fruit of the Holy Spirit that should work in us. Peace, patience, kindness, goodness, self-control. కానీ ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉంటాడో మన జీవితంలో అంతరంగంలో మార్పు వస్తుందండి. ఆత్మ ఫలాలు మనలో మనం చూడగలుగుతాం. Holy Spirit God empowers us for His work, for the ministry. 1 Corinthians 12. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనం ఆయన పరిచర్య చేయడానికి మనల్ని ప్రోత్సహిస్తూ బలపరుస్తూ ఉంటాడు. The gifts of the Spirit reveals that His presence is operating in our lives. మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన మనకు ఇచ్చిన వాగ్దాన తలంతులను పనిచేసే విధంగా దేవుడు మనలో కార్యం చేస్తాడు. He has promised that He will be by our side. He is there with us. ఆయన మనకు వాగ్దానం చేసిన ఏంటంటే నేను మీ పక్షమున ఉన్నా, మీతో ఉన్నా అని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు. That's why our Lord Jesus said that He will abide with you, not for one day, not for Sunday, not for Monday, or only in your prayers. He will abide with you forever. That's what the word of God says. దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏదో ఒక సందర్భంలో ఒక్క రోజు కాదు కానీ మీతో ఎల్లకాలం అంటుకట్టబడి ఉన్నాను అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. When others leave, ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్ళు మనల్ని వదిలేసినప్పుడు He will be with us by our side. మనతో మన పక్షమున ఆయన ఉంటాడు. He will never leave us. He will remain with us. ఆయన ఎప్పుడు మనల్ని విడిచిపెట్టకుండా మన పక్షమున ఉంటాడు. When our strength fails, when our physical body fails, ఎప్పుడైతే మన శారీరకంగా ఓడిపోయినప్పుడు, మన బలము మనం కోల్పోయినప్పుడు He empowers us. ఆయన మనల్ని ఆయన శక్తితో నింపేవాడుగా ఉంటున్నాడు. When we are confused, when things arise in our hearts,
ఎప్పుడైతే మనము గందరగోళంలో ఉన్నప్పుడు అనేక ఆలోచన మనలోకి వచ్చినప్పుడు, when everything is going havoc in our minds, like so many mountains are coming in our head, or something like an elephant is there before us, మన హృదయంలో మన మనసులో అనేక ఆలోచనలు వెళ్తున్నప్పుడు he gives us the clarity. ఆయన మనకు గొప్ప ఉద్దేశమును ఆయన మనకు బయలుపరుచుకుంటాడు. So this gift is from heaven for each one of us. ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి ఒక్కరికి పరలోకం నుంచి ఇచ్చిన గొప్ప దీవెన. It's a greatest gift. అది గొప్ప గిఫ్ట్ గా ఉంటుంది మన జీవితంలో, బహుమానంగా ఉంటుంది. As weakest vessels that we are on this earth, ఈ భూమి మీద మనము బలహీనమైన ఘట్టంగా పాత్రలుగా మనం ఉన్నాం. so we need to always be open to God, always be emptying ourselves in His presence. ప్రతిసారి మనం దేవుని ఎదుట మనల్ని మనం ఖాళీగా రిక్తులుగా చేసుకునే వారిగా ఉండాలి. God can only fill us when we are empty, when we are of nothing, when we are humbled in His presence. ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం రిక్తులుగా ఖాళీ చేసుకొని దేవుని ఎదుట దీన మనసు కలిగి ఉంటామో అప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉంటాడు. It is a divine empowerment that we will be able to do not only in flesh, but we will be able to do that which God has called us. మనము దేవుడు మనల్ని కలిగి ఉన్న పిలిచిన ఉద్దేశాన్ని జరిగించుటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో కార్యం చేస్తాడు. Do you know this God personally in your lives? ఈ దేవుడు నీకు వ్యక్తిగతంగా తెలుసా నీ జీవితంలో? Have you received Him as your somebody who's just right beside you? నువ్వు ఆ యొక్క ఆత్మను, నీ పక్కన ఉన్న ఆత్మను నువ్వు పొందుకోగలిగావా, రిసీవ్ చేసుకున్నావా? We need to open our hearts, we need to open our minds, we need to open our spirit and ask God to come with us in our everyday being. మన అనుదిన జీవితంలో ప్రతిరోజు మనము మన హృదయాల్ని తెప్పరిల్ల చేసి మన హృదయాన్ని తెరిచి దేవుని ఆత్మను, పరిశుద్ధాత్మను మనలోకి ఆహ్వానించాలి. We need to ask God to come along with us wherever we go, to the schools, to the colleges, to the workplace, wherever we are, so that He will empower us, that He will be with us. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, స్కూల్ అయినా, పని చేసే ప్రాంతానికి ఎక్కడ వెళ్ళినా, దేవా నాతో రండి, మీరు నాతో ప్రయాణించండి అని మనం ఆయనను ఆహ్వానించాలి. Because that is what God is expecting us to do. We need to depend on the Holy Spirit. అదే దేవుడు మన జీవితంలో ఆశిస్తున్నాడండి. మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీద అన్ని విషయాల్లో ఆధారపడాలి. We need to fill our hearts with His word, fill our hearts with His presence, that He would ignite our souls. అదే మనము దేవుని విషయంలో ఆత్మ ద్వారా నింపబడిన వారంగా ఉండాలి. మనం We would just not be like one of those in this population, just one of us. ఈ యొక్క జనాభాలో మనము ఏదో ఒక్కరుగా ఉండకూడదండి. We have our other number, right? I don't know if they are those numbers are like population numbers or whatever, but we should not be one of those who would be identified as some kind of a number. మనము ఈ యొక్క జనాభాలో మనము కూడా ఒక వ్యక్తిగా మనం గుర్తించబడకూడదండి. But we need to be one of those who would carry the Holy Spirit beside us, carry His word in our hearts for a purpose, for a timing such as this, that we will ignite the fire that is there in us and carry His word. కానీ మనము దేవుని యొక్క వాక్యమును, ఆయన ఆత్మను మోస్తూ వెళ్తూ ఆయన కార్యం మన జీవితంలో ఈ లోకంలో జరిగించే వారిగా మనము నడిపింపబడాలి. We can do it not by our strength, మన శక్తిని బట్టి మనం ఇది చేయలేమండి. not by our education, not by our talent, not by the resources that we can buy with money. మన డబ్బుతో కొన్న వస్తువులను బట్టి కానీ, మనకున్న చదువుని బట్టి కానీ, ఉద్యోగాన్ని బట్టి మనం దీన్ని కొనలేము. This is not something that we get it in the market. ఇది మనకు బయట మార్కెట్లో జరిగే వస్తువులాగా మనం దీన్ని కొనలేము. The only condition is that we need to be sin free. We need to ask God for the sins that we have committed. Ask God the repentance. Ask Him for forgiveness. మనకు కావాల్సిన ఒకే ఒకటి ఏంటంటే దేవుని దగ్గర మన పాపమును ఒప్పుకొని ఆ పాపం నుంచి పశ్చాత్తాపపడి మరలా దేవుని ఆత్మను మనలోకి ఆహ్వానించాలి. When He is beside us, when He is with us, when He is with us in our workplace, when He is with us in whatever things that we are doing. మనం పని చేసే పనిలో, మనం చేసిన పని ప్రాంతాల్లో ఎప్పుడైతే దేవుడు మనతో ఉంటాడో He will manifest His power in this timing and in this generation. ఈ యొక్క సమయంలో ఆయన యొక్క శక్తిని ఆయన ప్రత్యక్షపరచుకుంటాడు, ఆయన మహిమను బయలుపరుచుకుంటాడు. Let's open our hearts to Him. Let's open our minds to Him and ask God, God, You have promised this blessing to be with me.
దేవుని యొక్క మనం అడుగుదాం, మన హృదయాలను మన మనసుని ఓపెన్ చేసి, దేవా మీరు ఆ యొక్క ఆత్మను నాలో ఉంచి నా జీవితంలో కార్యం జరిగించమని ఈ సమయంలో మనం దేవుని అడుగుదాం. Fill me with this power, fill me with this presence, fill me with this Holy Spirit. నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మతో, నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధిని మా మధ్యలో మీరు నింపుమని దేవుని అడుగుదాం. The word of God says the power of the Holy Spirit flows through you. దేవుని వాక్యం తెలుస్తుంది, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనలో ప్రవహిస్తుందని దేవుని వాక్యం We need సెలవిస్తుంది. to ask God to fill us afresh, దేవుడు ఆయన మరలా నూతనంగా ఆత్మను మనలో పుట్టించమని దేవుని అడుగుదాం. opening our hearts, surrendering our lives afresh to Him so that His glory would be revealed in our lives. మన హృదయాలని ఒప్పుకొని హృదయం తెరిచి, దేవా నీ యొక్క మహిమను నాలో బయలుపరచమని దేవుని అడుగుదాం. It's a gift and it's a promise that He has given us this comforter, this advocate, this counselor, this helper. మనకు యొక్క గొప్ప బహుమానం ఏంటంటే, మన పక్షమున ఉండి మనకు ఆదరణకర్తగా, ఒక సంచకరువుగా మన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. Let the Lord fill every heart here with His presence. దేవుడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి హృదయమును ఆయన యొక్క ఆత్మతో దీవించాలని, నింపాలని నేను Let ఆశపడుతున్నాను. every soul be ignited through His word and abiding presence. దేవుని యొక్క వాక్యమును బట్టి, ఆయన శక్తిని బట్టి ప్రతి ఒక్క ఆత్మ రగిలింపబడాలి. Send us into this world as a witness to the living God in Christ. ఈ యొక్క లోకములో ఆయన కోసము సజీవ సాక్షులుగా నిలబడే వారిగా మన దేవుడు పంపించాలని ప్రార్థన చేద్దాం. We as church, we resemble Christ. We are the body of Christ. ఆయన సంఘముగా, మనము దేవుని శిరస్సుగా, సంఘముగా ఆయనను ప్రత్యక్షపరిచే సంఘంగా మనం ఉందాం. And it is fulfilled in the Bible times. It is fulfilled in our times that He is the promised and the blessed comforter. He is with us. మనకు వాగ్దానం చేసిన విధంగా మనకు అన్ని సమయంలో మన పక్షమున ఉండి మనల్ని ఆదరించి ఆదరణకర్తగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఉంటున్నాడు. Father, we thank you for this time. తండ్రి, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయం బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తున్నాం. We pray, O God, and ask of you and depend upon you, God. తండ్రి, మేము నీ మీద అన్ని విధాలుగా అన్ని విషయాలు ఆధారపడాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. Lord, it's a heart's desire that we would be emptying ourselves. తండ్రి, మా హృదయ ఆశ మమ్ముల్ని మేము రిక్తులుగా ఖాళీ చేసుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. It's our desire that we would be humbled in your presence. తండ్రి, నీ ఎదుట మేము దీన మనసు కలిగి ఉండాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. That you would take away the sinfulness in us, Lord God, that is doing contrary to what you have asked us to do. తండ్రి, మీరు చేయమన్న దానికి విరుద్ధంగా మాలో ఉన్న ప్రతి దాన్ని మీరు తీసివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. We pray for every kind of idolatry in our hearts. మా హృదయాల్లో ఉన్న ప్రతి విగ్రహారాధనను మీరు తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Everything that is working against you, against your word. తండ్రి, నీకు నీ వాక్యానికి విరుద్ధంగా పనిచేసిన ప్రతిది మా జీవితం నుంచి తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Bring us in alignment with you, O God, that we will say, even if it is difficult for us, we would let go of it, O God, because you do not want that to have in our lives. తండ్రి, మీరు మాలో ఉండి మీకు విరుద్ధమైన ప్రతిది తొలగించి ఆ విషయంలో మీ మీద ఆధారపడే విధంగా దయచేసి పరిశుద్ధాత్మ దేవ సహాయం చేయండి. Make us uncomfortable in your presence. తండ్రి, నీ యొక్క సన్నిధిలో మమ్మల్ని ఉత్తేజ చేయండి. Lord, we want to be uncomfortable in your presence, O God. తండ్రి, నీ యొక్క సన్నిధిలో మమ్మల్ని అయ్యా అన్కంఫర్టబుల్ గా చేయండి తండ్రి. We want your Holy Spirit to nudge us, convict us, O God. నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవ మమ్మల్ని తండ్రి పోషించేదిగా, మమ్మల్ని సిద్ధపరిచేదిగా మాకు సహాయం చేయండి. Lord, we want to be refined as gold, O God. తండ్రి, మేము బంగారం వలె మేము మెరిసే వారిగా మా జీవితాన్ని మార్పులోకి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. If you have to take us through the fires, if you have to take us through the waters, if you have to take us through circumstances and situations, O God, so that we would come out clean, O God. అయ్యా, మేము నీ ఎదుట నిర్దోషమైన వారిగా వచ్చే విధానికి మా జీవితంలో మీరు ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉండైనా తీసుకెళ్ళండి. But we ask of you that you do not take us the Holy Spirit from us, O God. తండ్రి, మేము అడుగుతున్నాం, మా నుంచి నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను తీసివేయకని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Let the joy of salvation dwell in our lives and hearts and mind and soul and spirit, O God. మా జీవితాల్లో, మా హృదయాల్లో, మా మనసులో ఆ రక్షణ ఆనందమును మీరు ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. May you be pleased, may you be glorified. Thank you for the blessed promise of the Holy Spirit that is just not for timing, O God, but it is there for us 24/7. మా జీవితంలో మీరు 24 గంటలు ప్రతి నిమిషం ప్రతి సెకండ్గా ప్రభువా మాకుంచిన ఆదరణకర్త యొక్క పరిశుద్ధాత్మను బట్టి మేము స్తుతిస్తున్నాం. Bless each one of us, O God. అయ్యా, ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Heal us emotionally.
తండ్రి మానసికంగా మమ్మల్ని మీరు స్వస్థపరచండి. Heal us physically, O God. శారీరకంగా మమ్మల్ని స్వస్థపరచండి. Spiritually, O God. ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని స్వస్థపరచండి. Relationally, O God. అయ్యా శారీరక సంబంధాల విషయాలు మమ్మల్ని స్వస్థపరచండి. Psychologically, O God. అయ్యా మానసికంగా మమ్మల్ని స్వస్థపరచండి. We need your word to perform it in our lives. అయ్యా నీ వాక్యము మా జీవితంలో పని చేయాలని మేము ఆశపడుతున్నాం. Thank you once again in Jesus' name. మరోసారి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభు వల్ల కొరకు మనం సిద్ధపడ్డాము. ప్రభు యొక్క శరీరానికి సాదృశ్యమైన రొట్టె, రక్తానికి సాదృశ్యం కాక మన ఎంతో ఉంది. మన హృదయాలను పరిశీలించుకొని మనకు రక్షణ అనుభవం ఉందా, తిరిగి జన్మించే అనుభవం ఉందా, ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించావా, నీ పాపాలు ఒప్పుకున్నావా, నీ పాపాలు క్షమించబడే నిరీక్షణ నిశ్చయత నీలో ఉందా? లేదైనట్లయితే ఇదే సరైన సమయము. ప్రభు నీ పాపాల కోసం చనిపోయాడనే సత్యాన్ని నువ్వు ఎరిగి నీ పాపాలు ఒప్పుకున్నట్లయితే ప్రభు నీ పాపాలు క్షమించి నీకు నూతన జీవితం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా. ఒకవేళ రక్షణ పొందుకున్న తర్వాత కూడా ప్రభు కోసం మనం జీవించకపోతే, ప్రభు కోసం ఆశ కలిగి లేకపోతే, మనము మన జీవితం ఆయనకి ఇష్టంగా లేకపోతే మనము మన పాపాలు ఒప్పుకొని ప్రభు నీతో నేను నడిచే కృప దయచేయండి. నా కొరకు మీరు ప్రాణం పెట్టారు, మీ రక్తం కార్చారు, మీ శరీరం అప్పగించారు. రక్షణ పొందుకున్నప్పటికీ కూడా మీ కొరకు ఆశ కలిగి లేకపోతున్నాను ప్రభా. మీ వాక్యం మీ సన్నిధికి, మీ ప్రార్థనకి ప్రభా, మీ వాక్యానికి లోబడలేకపోతున్నాను. దయచేసి క్షమించు ప్రభు అని ఆయన సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించి తిరిగి ఆయనతో సమాధాన పడదాము. ఒకవేళ ఇతరులను క్షమించలేని స్థితిలో ఉన్నట్లయితే ప్రభుని కృప అడుగుదాం. ప్రభు ఏ విధంగా మనం క్షమించాడో, ఆయన నిండైన కృప మనకు చూపిస్తున్నాడో అదేవిధంగా మనం ఇతరులను క్షమించే వారిగా మనం ఉండాలి. కాబట్టి మన హృదయాన్ని పరిశీలించుకొని ఇంట్లో పాల్గొన్నాం. సమయంలో రాంబాబును ఆస్టిన్ సహాయం చేయాలని కోరుతున్నాను. కుడి చేయి పైకి ఎత్తినట్లయితే మరి రక్షణ పొందుకొని బాప్తిజం పొందుకున్న వారు మాత్రమే ఇందులో పాల్గొనండి. ఆడిన యేసయ్యా, ఎలియైన యేసయ్యా, బలి అయిన యేసయ్యా, నిలువెల్ల నలిగితివా, నీవెంతో అలసితివా, సిలువలో ఆ సిలువలో ఆ ఘోర కల్వరిలో తులువల ఆ మధ్యలో వ్రేలాడిన యేసయ్యా. నేరము చేయని నీవు ఈ ఘోర పాపి కొరకు భారమైన సిలువను మోయలేక మోసావు. నేరము చేయని నీవు ఈ
పాపి కొరకు భారమైన సిలువను మోయలేక మోసావు. కొరడాలు చెల్లని చీల్చెనే నీ సుందర దేహమునే. కొరడాలు చెల్లని చీల్చెనే నీ సుందర దేహమునే. తడిపెనే నీ తనునే రుదిరంబు దారలై. తడిపెనే నీ తనునే రుదిరంబు దారలై. ఎలి అయిన యేసయ్యా, బలి అయిన యేసయ్యా, నిలువెల్ల నలిగితివా, నీవెంతో అలసితివా. సిలువలో ఆ సిలువలో ఆ ఘోర కల్వరిలో తులువల మధ్యలో వ్రేలాడిన యేసయ్యా. తులువల మధ్యలో వ్రేలాడిన యేసయ్యా. ప్రభు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఇది మీ కొరకైన నా శరీరం కొట్టబడింది, దీన్ని తిన్నప్పుడెల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ప్రభు యొక్క శరీరానికి సాదృశ్యమైన రొట్టె మన చేతిలో ఉంది. మనం కూడా కలిసి అలాగే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన ఒక పాత్ర ఎత్తుకొని మీ కొరకైన నూతన నిబంధన రక్తము చెల్లించబడింది, దీన్ని తాగినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన్ని చేయమని చెప్పాను. ప్రభు యొక్క రక్తానికి సాదృశ్యమైన పాత్ర మన చేతిలో ఉంది. మనం కలిసి ప్రభు చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని బట్టి, మనకు అనుగ్రహించిన రక్షణ బట్టి ఆయన వందనాలు చెల్లిస్తాం. ప్రభు ఘోర పాపినైన మమ్మల్ని రక్షించారు, మా పాపను క్షమించారు. పాపపు స్థితిలో మేము చనిపోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని మీరు వెతికి రక్షించుటకి లోకానికి వచ్చారు యేసయ్య. మీరు చేసిన ఆ త్యాగాన్ని బట్టి ప్రభు మీరే మమ్మల్ని రక్షించుకున్నారు, మిమ్మల్ని మీరు అప్పగించుకున్నారు. పాపం ఎరగని దేవుడు పాపిగా మీరు ఎంచబడి ఆ కల్వరి సిలువలో నాయన ప్రభు పాపం పరిహారమై ప్రభు మరి పాప శిక్షను మీరు భరించి ఆయా ప్రభు తండ్రి యొక్క ఉగ్రతను మీరు పొందుకొని నాయన మాకు రక్షణను అనుగ్రహించినారు. మీరు మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచినారు ప్రభు. గొప్ప విజయాన్ని ఆయా పాపము పైన సాతాను పైన ప్రభు గొప్ప విజయాన్ని పొందుతున్నారు ప్రభు. కాబట్టి నాయన ప్రభు మీ యందు విశ్వసించిన వారికి మరణం ఉండదని మీ వాక్యం తెలియజేస్తుంది. మేము శారీరకంగా మరణించినప్పటికీ ప్రభు ఎల్లప్పుడూ కూడా మీ సన్నిధిలో మేము ఉంటాము. అతి గొప్ప నిరీక్షణ మాకు ఇచ్చారు. మేము కూడా మృతుల పునరుద్ధానం జరుగుతుంది ప్రభు, మేము కూడా తిరిగి లేస్తామన్న గొప్ప శుభప్రదమైన నిరీక్షణ సంఘముగా మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. ఎత్తబడి సంఘములో మేమందరం కూడా ఉండాలి నాయన. అయ్యా ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ రక్షణ అనుభవాన్ని దయచేయండి నాయన. అయ్యా ప్రభు ఆ తిరిగి జన్మించే అనుభవాన్ని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏ ఒక్కరు కూడా మిగిలిపోవద్దు ప్రభు. కాబట్టి నిజంగా నాయన ఏదో నామకార్థ క్రైస్తవునిగా మేము జీవించొద్దు, కానీ నిజమైన రక్షకుడిని మేము ఎరిగి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అనుదినము నింపబడి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మేము ఆయన క్రైస్తవ జీవితాన్ని విజయవంతంగా మన జీవితాన్ని పొందుకున్నట్టు మాకు సహాయం చేయగలరని వాక్యాన్ని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు. మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తూ మనందరూ కూడా దీవించగలరని ఆయన ప్రభు అందరినీ కూడా మీ చేతికి అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభు మా రక్షకుడు మీకు కుమారుడు యేసుక్రీస్తున్నాము ప్రార్థన వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆదరణ సన్నిధిని సదాకాలము అందరికీ తోడైంది కాక. ఆమె అందరూ ఒకరి కోసం ఒకరు ప్రార్థన చేసుకుంటారు.